शुरुआत करन जा रहे हैं। उस तो बाद कुछ मेहमान साडे नाल जुड़नगे, उन्हां दे नाल गलबात करांगे। दरअसल सवाल इस करके भी है क्योंकि इंसाफ का इंतजार बहुत लंबा है। हाई कोर्ट ने कहा कि नवी SIT होवे 3 मैंबरी, जो कि सरकार के दखल तो बिना होएगी। सरकार या फिर किसी पुलिस अधिकारी नूं नवी SIT रिपोर्ट नहीं करेगी। उत्थे कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट जो उन्होंने वालों दाखिल की गई सी, उन्होंने SIT के वालों दाखिल की गई सी, उसनूं लैके भी तलख टिप्पणियां अदालत ने कीतियां ने। जो फैसला जनतक होया, काल्पनिक शब्द का इस्तेमाल किया गया कि अजम्पशन बहुत सारियां कर लिया गई जो इस रिपोर्ट नूं तैयार किया गया है। हाई कोर्ट की टिप्पणी है। तो हुण सवाल यह भी है क्योंकि कुंवर विजय प्रताप वकालत का लाइसेंस लै चुके ने ते कि हुण अपने आ वाले केस की खुद पैरवी करते हुए नजर आउणगे। बहुत सारे सवाल ने ते इस विचारे सवाल वही जो असीं लगातार जिक्र कर रहे हैं कि आखिर इंसाफ कदों मिलेगा। तो कुछ पॉइंट्स ने जिहड़े अदालत दे वल्लों टिप्पणियां कीतियां गईयां ने, उन्हां दे उत्ते एक नज़र, ते उस तो बाद असीं रुख करांगे अज दी इस चर्चा दा। कुंवर विजय तो बगैर 3 मैंबरी SIT होगी। SIT सीधा मैजिस्ट्रेट नूं रिपोर्ट करेगी ते सरकार या पुलिस उस दे विच कोई दखल नहीं दे सकेगी। SIT के मैंबरां नूं सरकार नहीं बदल सकेगी। SIT के सारे मैंबर मिलकर काम करनगे ते रिपोर्ट जो भी जांच तैयार की जाती है, जांच रिपोर्ट नवी SIT के वल्लों, तां उस दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ दस्तखत करने होंगे। 3 मैंबर जिहड़े होंगे, तीनों IPS ऑफिसर्स होंगे, यानी कि एक हाई लैवल SIT तुसीं कह सकते हो बनाने के हुक्म दिते गए हैं। यह भी तुहानूं दस दईए कि कहा गया कि 6 महीने दे विच अपनी जांच मुकम्मल करे SIT। शुरुआत करते हैं चर्चा की। मेहमान साडे नाल जुड़ रहे हैं, उन्होंने रुख करते हैं। साडे नाल GS बाली जुड़ रहे हैं, कांग्रेस ਨੂੰ रिप्रजेंट करेंगे। साडे नाल गुरविंदर सिंह संधू जी ने जो कि सीनियर वकील ने। साडे नाल जयकिशन नरोड़ी जी जुड़ रहे हैं, विधायक ने आम आदमी पार्टी के। साडे नाल अमरदीप सिंह धारनी जी जुड़ रहे हैं जो कि श्रोमणी अकाली दल ਨੂੰ रिप्रजेंट करेंगे। चर्चा की मैं शुरुआत करते हैं। सब तो पहले आम आदमी पार्टी का ਅਸੀਂ रुख करांगे। साडे नाल आम आदमी पार्टी के विधायक जयकिशन नरोड़ी जी ने। रोड़ी साहब, पहला सवाल तुहाडे तो ही, जनतक हुई है रिपोर्ट, बहुत सारे तत्थ ने ते बहुत तलख टिप्पणियां ने। देखो तुसी कुंवर विजय प्रताप नूं लैके लगातार अकाली दल के उत्ते निशाने साधे ते यह भी कहा कि कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट या की है कि एक ईमानदार ऑफिसर है, पर अदालत दी टिप्पणियां नूं किवें देखदे हो जो ये पूरा फैसला जनतक होया? रोड़ी साहब, आवाज आ रही है मेरी? जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तुहाडी आवाज आ रही है। अदालत के फैसले जिहड़े आ वो वकील साहब दी जिहड़ी उत्थे उन्हां दे वल्लों जिहड़ा कीता होया काम आ ओहदे ते निर्धारित जी। पंजाब सरकार ने अतुल नंदा जी नूं तां पेश ही नहीं कीता। सरकार ने तां अपना पक्ष पेश ही नहीं कीता, क्योंकि जिहड़ी भावें रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट जिहड़ी दाखिल कीती है, रिपोर्ट दे विच वकील साहब ने जिहड़े साडे एडवोकेट जनरल साहब ने, उन्हां दी जिहड़ी फौज है जिहड़ी ਲੱਖਾਂ रुपया लोगों के टैक्स के पैसे लेंदी आ, उन्होंने उत्थे पेश करना सी, अपना पक्ष पेश करना सी, वो तां विच हाजिर नहीं होए। नंबर 2, किसी नूं बहुता ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि हाई कोर्ट ने सानूं छड्ड दिता। हाई कोर्ट छड्ड दू, सुप्रीम कोर्ट छड्ड दू, कोई होर भी दुनिया की कचहरी वो छड्ड दू, पर उस परमात्मा की कचहरी विच बख्शिया नहीं जाना। सच्चाई की है कि गुरु साहब नूं गुरुद्वारा साहब दे विचों चोरी चुक्या गया कि नहीं चुक्या गया? चुकण तो बाद पोस्टर लगे या नहीं लगे? पोस्टर लगन तो बाद 4 महीने गुरु साहब का पता लगा भी कित्थे है कित्थे नहीं। पोस्टरां ते लिखिया की सी कि तुहाडा गुरु चुक लिया कि दम है तो लभ लो। ते सरकार च कोई दमे नहीं सी। 4 साल उन्होंने यही नहीं पता लगा कि गुरु कंसल दी भीड़ है कित्थे आ। उस तो बाद भीड़ नूं गलियां दे विच, सड़कां दे विच और रूड़ियां दे विच रोलिया गया। उन्हां दे अंगां नूं इकट्ठे करके नौजवान सिख संगत वालों, नौजवानां वालों, सिख संगत वालों, जिहड़ा होर जिहड़े पंजाबी लोग सी सारियां वालों उन्होंने सुशोभित करके पालकी साहब दे विच जिहड़ा है धरना प्रदर्शन शुरू किया जी। नहीं रोड़ी साहब, मैं तुहाडे तो सीधा सवाल इस करके पूछ रहा, मैं ये जानना चाहुंदा कि तुहानूं लगदा है कि ये सरकार दी लीगल टीम दी हार है? 110% क्लीयर गल है। नहीं सर, टिप्पणियां देखो ना की कीतियां गईयां ने। टिप्पणियां कीतियां गईयां ने कुंवर विजय नूं लैके, उन्हां दी रिपोर्ट नूं लैके। अदालत कहती है कि असम्पशनस काल्पनिक है। अक्षय कुमार दे विच तां लिखिया है कि अक्षय कुमार दे मामले दे विच तां
ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਕੇਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਰਦ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਆ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਸ ਵਧਿਆ ਫਿਰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭੁੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗਾ। 4 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਗਿੱਦਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਲਈ ਬੈਠੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਲੀ ਜੀ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੂੜੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ ਹੋਇਆ ਕਾਂਡ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਆ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਏ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਲੂਸ ਔਰ ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੇਅ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਆ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ 'ਚ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ, ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਕੌਣ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, 99 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਗਰ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ 2017 ਚ ਜਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 2015 ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰ।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਉਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੈ। ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਹੀ ਦੇਖ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਆਧਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਨੀਅਰਲੀ 90 ਪੇਜ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕੁਝ ਗਰਾਊਂਡਸ ਲਿਖੇ ਪੇਜ 19 ਤੇ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਲਿਸ ਤੇ ਮੈਲੀਫਾਈਡ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੰਡਕਟ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਟੇਟਿਡ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਧਾਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸ ਵੀਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ FIR ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਅਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, 3 ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ FIR ਸਟਿਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਨ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ SIT ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ SIT ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ADGP ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖੋਰ IG ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵਿਚ ਦੇ ਆਰ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਡੂ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚ ਪਰਸਨਲ ਕੀ ਸਮਝੂਗੀ ਕੋਰਟ, ਕੀ ਇਨਫਰੈਂਸ ਲਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ?
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪੜੋ ਸਾਰਾ, ਬੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਆਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕੰਡਕਟ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 90% ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਔਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਸਟਿਲ ਸਟੈਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2 ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਟਪੁਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਜਿਸ ਨੇ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਖਰ ਦੇ 2 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 2 ਐਫ ਆਈ ਆਰਸ ਨੇ ਕੋਟਪੁਰਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਟੈਂਟਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੇਪ ਚੜਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹੀ ਹਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ 2 ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਆਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਖੱਟੜਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀ ਸੀ, the prayer made in the petition is quash the final report submitted by the special investigator team of the Punjab Police to learned judicial magistrate Faridkot 6 July 2020 under the provisions of section 173 of CRPC। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਪਾਰਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਟ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। 3 ਕੇਸ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕੇਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੇਸ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ,
ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਲਝ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਲੀ ਬੋਨ ਆਫ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਡੀਬੀ ਦੇ ਗਏ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਲਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਸਲੇ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜੇ ਸੀ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੱਚ ਹੈ ਭਾਈ, ਸੱਚ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1986 ਸੀ ਤਾਂ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਗਤ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 2015 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ
ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। In the meanwhile, on 2/11/15, notification was issued by the government of Punjab, on the basis of which another notification is issued on 5/11/2015 by the Department of Personnel and Training. Government of India transferred the investigations in the all three cases, FIR number 63 dated NA. Again, consequently, CBI registered the three cases. ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 13/S/215, 2015, 14/S/2015, 15/S/2015। ਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ CBI ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਾਰਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ 2015 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਹੀਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ? ਸਤੰਬਰ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੌਛਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 2015 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਕਮੈਂਟ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਧਾਰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਕੋ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਜਨਤਕ ਹੋਗੀ ਸਰ ਕਾਪੀ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਜਾਵਾਂਗੇ 100%। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ
ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਡਕਟ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਆਈਜੀ ਖੱਟੜਾ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਸੋ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੂਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ। They should not go scot free। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਬੀਪੀਐਸਸੀ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਬੌਚਡ ਅਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਜਲਦ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ।